morning to all of you and welcome in today's session CMS using WordPress. We are seeing chapter number 3, and in chapter number 3 we have completed regarding theme and different kind of widgets. Today we are going to start the new topic regarding plugins. So plugin is the most powerful and most useful thing we can apply in our website. Plugin is mostly used in all over the website. By using the plugin, we can enhance the functionality of our website. We can add some new features in our website, and we can make more attractive and more powerful our website. So what is plugin, how it is work, how we can add the plugin, what are the different kind of plugins, all these things we will see together. So first we will see the plugin introduction, and then after we will start the first plugin, that is SEO Yoast plugin. Let us start. Now I am going to share my screen. Is it visible to all? Just write yes or no in chat box. I have shared my screen. Is it visible or not? Just a minute. Okay, let us start today's topic, WordPress plugins and basic WordPress plugin introduction. In this tutorial we will see this much of topics. What is our pathway, what is plugin, how to install and activate plugin, and useful plugin for website. There are 6 plugins in our syllabus: SEO Yoast, Contact Form 7, WooCommerce, WP Supercache, Regenerate Thumbnails, and Advanced Custom Fields. These 6 plugins we will learn. Before that, let us take some introduction. What is plugin? A plugin is a piece of software containing a group of functions that can be added to WordPress website. They can extend functionality or add new features to your WordPress website. Plugin છે એ એક પ્રકારનો નાનકડો સોફ્ટવેર જ છે, પીસ ઓફ સોફ્ટવેર છે કે જેની અંદર એક અથવા એક કરતાં વધારે ફંક્શનાલિટી એડ કરેલી છે. એટલે કે શું છે, ગ્રુપ ઓફ ફંક્શન્સ છે કે જે આપણે વેબસાઇટમાં એડ કરી શકીએ, અને પ્લગિન આપણે ઇન્સ્ટોલ કરીએ એટલે ઓટોમેટિકલી આપણી વેબસાઇટના ફીચર્સ છે તે વધી જાય. WordPress plugins are written in the PHP programming language. એક માર્ક માટે પૂછાઈ શકે એવો ક્વેશ્ચન કે WordPress plugins કઈ લેંગ્વેજમાં લખેલા છે. C, C++, PHP, Oracle, Java, ASP, JSP આવું કંઈ પણ પૂછે તો તમને એનો આન્સર આવડી જાય. PHP પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં લખેલા છે. Therefore, it can be integrated seamlessly with WordPress. WordPressની અંદર તે ઇઝીલી છે તે ઇન્ટિગ્રેટ થઈ જાય છે. અગત્યનું વાક્ય હવે આવે છે. In the WordPress community, there is a saying that goes around. રેડ કલરથી લખેલું છે. There is a plugin for that. They makes it easy for users to add features to their website without knowing a single line of code. હવે સમજો કે તમે કોઈ એક
કંપની ચલાવો છો, તમારી પાસે અલગ અલગ 10-15 તમારા ક્લાયન્ટ છે, વેબસાઇટ બનાવવાનું તમારું મુખ્ય કામ છે, તો વેબસાઇટ બનાવવા માટે અલગ અલગ લોકોની અલગ અલગ રિક્વાયરમેન્ટ હોય. કોઈ એમ કહે કે મારે અહીંયા ફોટો ગેલેરી મૂકવી છે, કોઈ એમ કહે કે મારે અહીંયા યુઝર પાસેથી ફીડબેક માટેનું ફોર્મ લેવું છે, કોઈ એમ કહે કે મારે અહીંયા SEO ઇનેબલ વેબસાઇટ બનાવવી છે. તો સિમ્પલ એક જ વાક્ય યાદ રાખવાનું, there is a plugin for that. હંમેશા યાદ રાખો, there is a plugin for that. કોઈ પણ વસ્તુ વેબસાઇટમાં બનાવી હશે તો તમારે એક પણ લાઈનનો કોડ લખવાનો નથી. there is a plugin for that. આપણે ન ગણાય ગુજરાતીમાં કહેતા કે હું બેઠો છું ને તું તારે મોજ કર, હું બેઠો છું ને કાંઈ પણ કામ હોય તો કહેજે હું બેઠો છું ને. બસ આ એના જેવું એક બ્રહ્મ વાક્ય છે. તમારી વેબસાઇટ બનાવતા હોય ને કોઈ કંઈક મારે આવી ફંક્શનાલિટી મૂકવી છે, બસ પ્લગિન છે ને મોજ કરો. there is a plugin for that, there is a plugin for that, there is a plugin for that. જેવી ફંક્શનાલિટી તમારે એડ કરવી હોય એ બધી જ ફંક્શનાલિટી તમે પ્લગિનની મદદથી એડ કરી શકો. ફક્ત એના માટેનું એવું પ્લગિન ગોતવાનું, એને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું, એને એક્ટિવેટ કરવાનું અને વેબસાઇટની અંદર ઇન્ટિગ્રેટ કરવાનું. બાકી વધારે કોઈ તમારે કોડ લખવાનો નથી. there is a plugin for that. ક્લિયર? એટલે આ એક વાક્ય હંમેશા યાદ રાખજો, આખી જિંદગી તમને કામ આવશે. વેબસાઇટ બનાવતા હોય ત્યારે પણ ગમે તેવી ફંક્શનાલિટી તમારે એડ કરવી હોય તો પ્લગિન તેના માટે છે જ. ચાલો આગળ વધીએ. There are thousands of plugins available for free to download at the official WordPress plugin directory. જે રીતના આપણે વર્ડપ્રેસની વેબસાઇટમાંથી થીમ ડાઉનલોડ કરતા હતા તે જ રીતના વર્ડપ્રેસની ઓફિશિયલ વેબસાઇટમાંથી હજારો જેટલા પ્લગિન છે તે પણ આપણે ફ્રીલી ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ. હિયર વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ બેસ્ટ વર્ડપ્રેસ પ્લગિન્સ. તેમાંથી આપણે અમુક સારા જે છે આપણે સિલેબસમાં તેવા પ્લગિન આપણે સમજશું. અસાઇડ ફ્રોમ ફ્રી પ્લગિન્સ, there are tons of amazing commercial ones available from third party companies and developers. જેટલા પણ ફ્રી અવેલેબલ છે તેટલા જ હજારોની સંખ્યામાં કોમર્શિયલ પ્લગિન્સ પણ અવેલેબલ છે કે જે થર્ડ પાર્ટીએ ડેવલપ કરેલા હોય અથવા તો ડેવલપરે કરેલા હોય તે રીતના. એટલે ઘણા બધા પ્લગિન્સ ફ્રીમાં પણ મળે છે અને મોસ્ટ ઓફ આપણને ઘણા બધા, અને એમાંથી આપણે ન ગમતા હોય પરચેસ કરવા હોય તો હજારો જેટલા છે તે આપણને કોમર્શિયલ પણ મળે છે. નેક્સ્ટ ટોપિક, હાઉ ટુ એડ ન્યૂ વર્ડપ્રેસ પ્લગિન. હવે નવું પ્લગિન એડ કઈ રીતે કરવું છે. એઝ અ સાઇટ એડમિનિસ્ટ્રેટર યુ કેન ઇન્સ્ટોલ ઓર અનઇન્સ્ટોલ પ્લગિન્સ ફ્રોમ ધ એડમિન એરિયા. ડેશબોર્ડમાંથી આપણે તે ઇન્સ્ટોલ કે અનઇન્સ્ટોલ કરી શકીએ. યુ કેન ઓલ્સો ડાઉનલોડ એન્ડ મેન્યુઅલી ઇન્સ્ટોલ ધેમ યુઝિંગ એન FTP ક્લાયન્ટ. FTP ક્લાયન્ટની મદદથી આપણે મેન્યુઅલી પણ ઇન્સ્ટોલ કરી શકીએ, ડાઉનલોડ કરી શકીએ. Because the vast majority of plugins are free, it is important to note that they usually do not come with the technical support. For this reason, it is important to be careful when choosing which ones you want to install on your site. Although there are plugins that can do virtually anything, some are much higher quality than others. તો મોસ્ટ ઓફ પ્લગિન્સ છે ને એ ફ્રી છે અને ઘણા બધા લોકો બધા જ હવે ફ્રીમાં પ્લગિન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. હવે ફ્રીમાં પ્રોવાઈડ કરે છે એટલે પછી કોઈ ટેકનિકલ સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરતું હોય નહીં, કે તેની અંદર કંઈ કોડિંગમાં મિસ્ટેક હોય કે કંઈ ફોલ્ટ આવતો હોય, એરર આવી જતી હોય, હેંગ થઈ જતું હોય, ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપમાં હોઈ જતું હોય, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. એટલે મોસ્ટ ઓફ ફ્રી છે એટલે પછી તેની અંદર ટેકનિકલ સપોર્ટ નથી. તો તે રીઝનને કારણે આપણે આપણી વેબસાઇટ માટે કયું ઇન્સ્ટોલ કરવું, કયું સિલેક્ટ કરવું, બેસ્ટ પ્લગિન કયું છે તે સિલેક્શન માટે આપણે ધ્યાન રાખવું પડે. સો બિફોર સિલેક્ટિંગ વી શુડ નો સમથિંગ રિગાર્ડિંગ પ્લગિન્સ. ઓલ્ધો પ્લગિન છે એ બધું જ કરી શકે છે, પણ ઘણા બધા છે તે ફ્રીમાં છે છતાં પણ સારી ક્વોલિટીના છે, બીજા કરતાં પણ સારી ક્વોલિટીના છે. નેક્સ્ટ થિંગ, in order to choose the right ones, you should ask yourself a couple of questions. કયું સિલેક્ટ કરવું છે તે પહેલાં પ્લગિન માટે આપણે નીચે મુજબના 4 પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. ખૂબ જ અગત્યના છે. પ્લગિન્સનું શોર્ટ નોટ પૂછાય ત્યારે આ તમારે લખવાનું થાય કે વોટ ઇઝ પ્લગિન, હાઉ ટુ એડ ઓર હાઉ ટુ સિલેક્ટ અ પ્લગિન્સ,
what are the useful name or which plugin is best, how we can define all this. આ રીતનો કંઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય તો તમારે આ 4 પ્રશ્ન યાદ રાખવાના છે. પહેલું, હાઉ લોંગ હેઝ ઇટ બીન સિન્સ ઇટ વોઝ અપડેટેડ. છેલ્લે ક્યારે અપડેટ થયું હતું. તમે બધા જ એન્ડ્રોઈડ ફોન યુઝ કરતા હશો એટલે ખ્યાલ હશે, ઘડીએ ઘડીએ ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં અપડેટ આવતું હોય. તમે કોઈ એપ્લિકેશન નાખી હોય, વોટ્સઅપ હોય, ફેસબુક હોય, ઇન્સ્ટાગ્રામ હોય કે બીજી કોઈ ગેમ્સની હોય, મ્યુઝિકની હોય, ભણવાની હોય, તો વારંવાર તેની અંદર અપડેટ આવતું હોય. તો એ શું બતાવે છે કે લોકો તેની અંદર કામ કરે છે, તેની અંદરથી એરર દૂર કરે છે અને નવું અપડેટ છે એ આપતા રહે છે. તો એવું જ પ્લગિનમાં પણ હોય કે તમે જે પ્લગિન સિલેક્ટ કરો એ છેલ્લે ક્યારે અપડેટ થયું હતું, એ આપણે પહેલો પ્રશ્ન પૂછવો. બીજું, ઇઝ ઇટ કોમ્પેટેબલ વિથ ધ લેટેસ્ટ વર્ઝન ઓફ વર્ડપ્રેસ. ઘણીવાર એવું થાય કે વર્ડપ્રેસનું અત્યારે લેટેસ્ટ વર્ઝન ચાલતું હોય, સપોઝ કે 5.9.14 સમથિંગ, અને વર્ઝન્સ જે બનાવેલું હોય પ્લગિન એ જૂના વર્ઝનના આધારે બનાવેલું હોય. તો બની શકે તે તેમાં વર્ક ન પણ કરે, ઇન્સ્ટોલ કરીએ તો પ્રોપર આઉટપુટ ન પણ આવે, GUI ન સરખું આવે, કોઈ એરર જનરેટ થતી હોય. તો એ પણ પૂછવાનું કે વર્ડપ્રેસના નવા વર્ઝનની અંદર તે કોમ્પેટેબલ છે કે કેમ. જો હોય તો તેવું જ આપણે પ્લગિન સિલેક્ટ કરવાનું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, થર્ડ ક્વેશ્ચન, આર પીપલ ગેટિંગ આન્સર્સ ટુ ધેર સપોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ. હવે સપોઝ તમે આ બધું જ તો લઈ લીધું, વર્ડપ્રેસ છે એ હમણાં જ સપોઝ કે ઓગસ્ટમાં કે જુલાઈમાં જ અપડેટ થયું હતું, લેટેસ્ટ વર્ઝન સાથે કોમ્પેટેબલ પણ છે, અને પછી હવે તમે તેની અંદર કંઈ ફોલ્ટ આવે, તમે તેની અંદર કંઈ મિસ્ટેક આવે તો તમારે ક્વેશ્ચન પૂછવાનું થાય, તેને સપોર્ટમાં, હેલ્પમાં કંઈ તમે ઈમેલ કરો, સો એન્ડ સો, તો લોકોને તેના સપોર્ટ ક્વેશ્ચનના જવાબ મળે છે અથવા તો એવું હેલ્પ ડેસ્ક એવું કંઈ છે, તો એ પણ આપણે જાણી શકીએ કે લોકોને છે જવાબ મળે છે કે નહીં, અથવા તો એની કોઈ કોમ્યુનિટી છે કે નહીં, અથવા તો કેવા લોકોએ તે વર્ડપ્રેસ પ્લગિન બનાવેલું છે તેના આધારે. સો લોકોને તેના જવાબ સપોર્ટ ક્વેશ્ચન્સમાં મળે છે કે નહીં, એ ત્રીજો ક્વેશ્ચન. અને ચોથો અને અગત્યનો, વોટ ટાઈપ ઓફ રેટિંગ ડઝ ઇટ હેવ. તેનું રેટિંગ્સ કેટલું છે. ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં તમને 5 સ્ટાર એ રીતના છે ને રેટિંગ આપતા હોય. પછી તમે કોઈ વસ્તુ ઇન્સ્ટોલ કરવાની હોય એટલે પ્લે સ્ટોરમાં તમને આવે 4.6 ને 4.5 ને 4.1 ને 3.5 ને સમથિંગ એ રીતના એને રેટિંગ મળેલું છે, એટલા સ્ટાર. અને સાથે કેટલા લોકોએ ડાઉનલોડ કર્યું એ પણ બતાવતું હોય કે 1 મિલિયન, 2 બિલિયન, 3 બિલિયન, 10 લાખ, 10,000, 20,000, 100. એ શું બતાવે છે? એની પોપ્યુલારિટી, એની રેટિંગ્સ, એની ફંક્શનાલિટી, એનું કોડિંગ, એનું GUI, આ બધું જ. તો આપણે જે પ્લગિન સિલેક્ટ કરીએ, સપોઝ કે મારે ફોટો ગેલેરી એવું પ્લગિન સિલેક્ટ કરવું છે, તો એવા મને 10, 15, 20, 25, 50 જેટલા પ્લગિન મળશે. પણ એ પ્લગિનમાં જે પ્લગિન મને ગમે છે, બે મારે ઇન્સ્ટોલ કરવું છે, એનું રેટિંગ કેટલું છે, 2 સ્ટાર છે, 2.5, 3, 3.5, 4, કોઈ પણ, તો સારામાં સારું જે રેટિંગ હોય એ ઇટ મીન્સ સારું છે, એ રીતનું પ્લગિન તેની અંદર સિલેક્ટ કરવાનું થાય. સો આ 4 અગત્યના ક્વેશ્ચન છે કોઈ પણ પ્લગિન સિલેક્ટ કરતાં પહેલાં, કે છેલ્લે ક્યારે અપડેટ થયું હતું, તે લેટેસ્ટ વર્ઝન સાથે કોમ્પેટેબલ છે કે નહીં, લોકોને તેના સપોર્ટના જવાબ મળે છે કે નહીં, અને તેનું રેટિંગ કેટલું છે તે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ થિંગ, there is a myth that WordPress plugins slow your site down. It is not true. Only the number of bad ones will slow down your site. You should be aware about how many plugins should you install. એવી એક માન્યતા છે કે વર્ડપ્રેસના પ્લગિન્સ તમે ઇન્સ્ટોલ કરો એટલે તમારી સાઇટને તે સ્લો કરી દે, ડાઉન કરી દે. પણ એ માન્યતા છે એ સાચી નથી. ફક્ત જે બેડ વન્સ છે, જે પ્રોપર વર્ક ન કરતા હોય એવા પ્લગિન જ તમે ઇન્સ્ટોલ કરો તો તમારી સાઇટ સ્લો થઈ જાય. ધેરફોર આપણે એ બાબતે અવેર રહેવાનું કે આપણે કેટલા પ્લગિનની જરૂર છે, કેટલા પ્લગિન આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવા છે, તે પ્રોપર વેમાં અને પ્રોપર 1, 2, 3, 4 જરૂર પૂરતા જ પ્લગિન ઇન્સ્ટોલ કરશું તો કંઈ સાઇટ ડાઉન થાય નહીં. ક્લિયર? સો આટલું હતું તે બેઝિક પ્લગિન માટે. પ્લગિન શું છે? પ્લગિન માટે કહેવત છે કે there is a plugin for that. પ્લગિન છે તે ફ્રીમાં અને પેઇડ બંને અવેલેબલ છે. નવું પ્લગિન એડ આપણે કરી શકીએ, અને પ્લગિન સિલેક્ટ કરતી વખતે 4 ક્વેશ્ચન આપણે પૂછવાના છે. Now let us start first plugin, that is
SEO Yoast plugin. SEO Yoast plugin. What is SEO? ફૂલ ફોર્મ છે તેનું સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન. ઓલમોસ્ટ બધાએ સર્ચ એન્જિનનો યુઝ કરેલો જ હશે. ગૂગલ છે, યાહુ છે, બિંગો છે, કોઈ પણ. SEO is a methodology of strategies, techniques and tactics used to increase the amount of visitors to a website by obtaining a high ranking placement in the search result page of a search engine. It means SERP, search engine result page. It includes Google, Bing, Yahoo and other search engine. SEO શું છે? બેઝિક ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન આપેલું છે કે આપણે કોઈ પણ વેબસાઇટને સર્ચ કરીએ ને ગૂગલમાં, યાહુમાં કે બિંગમાં, તો શું થાય? એ આપણી વેબસાઇટને ટોપ ઉપર લઈ આવે. જો એમ લખું એટલે SEO શું છે કે વેબસાઇટમાં આપણે જે સર્ચ કરીએ તે ટોપ ઉપર લઈ આવે. તમે ગૂગલમાં લખો bousamiacollege.org અથવા તો હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા અથવા તો લેટેસ્ટ ન્યૂઝ, તો કઈ કઈ વેબસાઇટ નક્કી કરવી બતાવી એ ગૂગલ નક્કી કરશે. તે પોતે સર્ચ એન્જિન છે, તેને અમુક પેઇડ પૈસા મળેલા હોય, અમુક ફ્રીમાં હોય, અમુક રેન્કિંગ પ્રમાણે આવતું હોય. તો આના આધારે છે તે SEO, તેના નંબર ઓફ વિઝિટર્સ વધારવા માટે છે તે લોકો SEOનો યુઝ કરે છે. આપણે કોઈ વેબસાઇટ બનાવીએ પણ એ વેબસાઇટ ટોપ ઉપર લઈ આવવા માટે આપણે તેને સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝ SEO ઇનેબલ્ડ બનાવવી પડે. તે કેના આધારે નક્કી થાય? તેના રિઝલ્ટ પેજના આધારે. ના, બે શબ્દ આની અંદર બનેલા છે, SEO Yoast plugin. બીજું Yoast શું છે? એ કંપનીનું નામ છે. Yoast is a search optimization firm based in Wijchen, Netherlands. Yoast is currently considered the most comprehensive search engine optimization software available for WordPress users, with its developers responsible for over 10% of WordPress releases. Yoast છે તે નેધરલેન્ડની કંપની છે કે જે સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશનના સોફ્ટવેર વર્ડપ્રેસના યુઝર માટે બનાવે છે. અને વર્ડપ્રેસની જેટલી પણ રિલીઝ થાય તેની અંદર 10% એ SEOના Yoast છે, Yoastના SEO છે તે યુઝ થાય છે. હવે બેયને ભેગું કર્યું. વોટ ઇઝ Yoast SEO? Yoast SEO formerly known as, જૂનું નામ એનું હતું WordPress SEO by Yoast. હવે થઈ ગયું SEO Yoast. પહેલા હતું WordPress SEO by Yoast. It is the most complete WordPress SEO plugin that exists today for WordPress.org users. Most useful અને complete SEO માટેનું જે પ્લગિન છે તે Yoast SEO છે અને વર્ડપ્રેસના યુઝર્સ માટે તે અત્યારે અવેલેબલ છે. અને બીજું એ ફ્રીલી છે એટલે લોકો ઇઝીલી તેનો યુઝ કરી શકે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. WordPress out of the box is already technically quite a good platform for SEO. This was true when Joost wrote his original WordPress SEO article in 2008 and updated every few months, and it is still true today. But that does not mean you can't improve it further. આઉટ ઓફ બોક્સ વિચારો તો વર્ડપ્રેસ છે ને તે ટેકનિકલી SEO માટેનું ખૂબ જ સારું પ્લેટફોર્મ છે. અને તેનું જે ફાઉન્ડર છે તે જૂસ્ટ છે. તે 2008ની અંદર વર્ડપ્રેસના SEO આર્ટિકલની અંદર જૂસ્ટે લખ્યું હતું કે તે દર વખતે છે તે નવું અપડેટ કરતો રહેશે અને તેની અંદર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરતા રહેશે.
તો ઇટ ઇઝ સ્ટીલ ટ્રુ ટુડે. તો હજી પણ તે દર વખતે નવું અપડેટ આવે જ છે. એનો મતલબ એવું નથી કે આપણે અપડેટ ન જ કરવું, પણ એકવાર એ ટોપ ઉપર પહોંચી ગયા પછી પણ તેની અંદર અપડેટ આપતા રહીએ છીએ. નેક્સ્ટ થિંગ, this plugin is written from a ground up by Joost de Wok and his team at Yoast company to improve your site's SEO on all needed aspects. Joost de Wok અને એની ટીમ દ્વારા યોસ્ટ કંપનીની અંદર આ પ્લગિન રિટર્ન એટલે કે ડેવલપ કરવામાં આવેલું છે. while this Yoast SEO plugin goes the extra mile to take care of all the technical optimization. More on that below. It first and foremost helps you write better content. Yoast SEO plugin છે એ એક્સ્ટ્રા માઇલ આપણી કેર કરે છે, અલગ અલગ ટેકનિકલ ઓપ્ટિમાઇઝેશન કરે છે અને બધા જ કરતાં પણ ટોપ ઉપર હોય તો તે આપણી કન્ટેન્ટ આપણે સારામાં સારી રીતે લખીએ, સારામાં સારી કન્ટેન્ટ કઈ રીતે બને તે માટે પણ આપણને હેલ્પ કરે છે. Yoast SEO forces you to choose a focus keyword when you are writing your articles, and then makes sure you use that focus keyword everywhere. સર્ચ એન્જિનની અંદર શું હોય કે કીવર્ડ્સ અમુક ડિફાઇન કરવાના હોય, એ કીવર્ડના આધારે સર્ચ થાય. સપોઝ કે આનો હું વિડીયો મૂકીશ તો SEO યોસ્ટ, યોસ્ટ કીવર્ડ, વર્ડપ્રેસ યોસ્ટ, આવા 3-4-5 કીવર્ડ લખી અને વિડીયો મૂકીશ. લોકો સર્ચ કરે તો આ કીવર્ડના આધારે તેને આ વિડીયો જોવા મળે. તો તે રીતના યોસ્ટ SEO છે તે પણ એ રીતના કીવર્ડ સિલેક્ટ કરવાની ફેસિલિટીઝ આપે છે ફોર્સફુલી. અને આપણે જે પોસ્ટ લખીએ, પેજ લખીએ તેની અંદર એ કીવર્ડ છે તે અલગ અલગ જગ્યાએ હોય એ રીતના એ ડિફાઇન કરવાનું કહે છે. ચાલો નેક્સ્ટ હવે SEO યોસ્ટનું છે તે પ્લગિન શરૂ થાય છે, એ આપણે આવતીકાલથી જોશું ડિટેલ્સમાં તેનું. અહીં સુધીમાં કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય, પૂછવાનું હોય તો કહી શકે છે.